Good morning, dear students. I am Naresh Bansal. Today we will study the next poem, The Echoing Green. It is beautifully written by William Blake. In this poem, first we will discuss the introduction and summary of the poem, and then we will discuss the central idea of the poem, and after that, the comprehension stanzas of the poem along with its questions. Now let us start the poem. Introduction and summary of the poem. This poem has been taken from William Blake's Songs of Innocence. ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ. ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ. ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਵੈਨ ਦਾ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੈਰੀ ਬੈਲਸ ਇਜ਼ ਹਰਡ. ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. The birds skylark and thrush are heard singing in a loud voice around the bush. ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਅਤੇ ਥਰਸ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. They sing cheerfully in harmony with the sound of the bells. ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ. Children are seen ਪਲੇਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The green space becomes alive with the cheerful shouts of children and the songs of birds. ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The old John and other elderly people sitting under the oak tree laugh at the play of the children and remember a time when they were young, energetic and playful. ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੌਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਓਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. They recall those days when green echoed with their shouts of joy. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ. The little children continue to play till they feel tired. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. The sun has set and the play has ended. ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. As the birds returned to their nests in the evening, similarly children went into their mother's lap for rest and on the darkening ground no spot is seen. ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਨੋ ਸਪੋਟ ਇਜ਼ ਸੀਨ. ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਨਾਓ the central idea of the poem. It is a beautiful poem written by William Blake. ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ. It describes the progress of human life through different stages. ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. The first stage represents childhood through the images of rising sun, spring, birds and playfulness. ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਪਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. The second stage represents maturity when old people observe the young
and remembers the joy of their early years. ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। The third stage represents death, when the sun sets and the darkness spread over the green space. ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now, comprehension questions on a given stanza. First, we will discuss the stanza and its explanation in Punjabi. The sun does arise and make happy the skies. ਜਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The merry bells ring to welcome the spring. ਪ੍ਰਸੰਨ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound. ਚੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਮੈਨਾ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। While our sports shall be seen on the echoing green. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਸਥਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now we will discuss the questions of this stanza. First question is name the poet. ਕਵੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? The poet name is William Blake. ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਹੈ। Second question, name the birds which sing to welcome the spring. ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। The birds name are skylark and thrush. ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ skylark ਅਤੇ thrush ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਮੈਨਾ ਹੈ। Third question is what purpose does the ringing of the merry bells serve in the poem? ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? The bells are ringing to welcome the spring. ਘੰਟੀਆਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Fourth question, how can you say that the mood in the poem is happy and carefree, celebrating a close bond between man and nature? ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। The sun has risen and the skies are bright. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Happy boys and girls are having fun and frolic. ਖੁਸ਼ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Birds are singing. ਪੰਛੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। There seems to be harmony between man and nature. ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Second stanza, till the little ones weary, no more can be merry. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। The sun does descend and our sports have an end. ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest.
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ no more seen on the darkening green। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Now we will discuss the questions of this stanza। First question is what do the words weary, descend, end and rest suggest। ਇਸ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਡਸ ਵੀਰੀ ਥਕਾਨ, ਡਿਸੈਂਡ ਡੁੱਬਣਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਅੰਤ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੇ ਸੁਜੈਸਟ that all activities on the echoing green are going to end। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਮ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿਲਡਰਨ, ਬਰਡਸ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੀਮਨ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਬੱਚੇ, ਪੰਛੀ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਕਮ ਦਾ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਕਿਉਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਹਨੇਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਸਨ ਸੈਟਸ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਫਾਲਸ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਐਨੀਵਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੀ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਾਈਕ ਬਰਡਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਨੈਸਟ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਰੈਸਟ। ਹੇਅਰ the words like birds shows the figure of speech simile। so like birds ਦੀ ਜੋ figure of speech ਹੈ ਉਹ simile ਹੈ। so dear students, this is all for today। I hope you will definitely like and enjoy the poem। I have put a lot of efforts in preparing this poem। I will be happy if you also put the same efforts to learn it। Thank you very much, dear students। Take care and have a good day। Thank you again।